थोनू कोई फर्क नहीं पैना किसे दी बचनी कीमती जान। आओ सारे रल के करिए खून दान है दान महान। आओ सारे रल के करिए खून दान है दान महान। साडे महान गुरुआं ने भले दा संदेश है दिता, लोड़वंद दे कम आउण दा सब नूं उपदेश है दिता। सारी दुनिया दे विच वंडिए गुरुआं ने जो दिता ज्ञान। आओ सारे रल के करिए खून दान है दान महान। आओ सारे रल के करिए खून दान है दान महान। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੇਸਿਕ ਤੇ ਕੈਟ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਆਈ ਐਨ ਲੀ ਸੈਂਟਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ 14 ਜੂਨ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬੜਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਈ जो 14 जून समर्पित है गया ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ। जाने क्यों किसी का दुख किसी का दर्द खुद का समझ लेते हैं कुछ लोग। ना रिश्ता धर्म का, ना समाज का, ना रीति रिवाज का, फिर भी अपना लहू औरों की रगों में दौड़ाकर रिश्ता इंसानियत का बना लेते हैं कुछ लोग। सैल्यूट उन सभी रक्तदाताओं को, ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ के साथ जुड़े हुए सभी को नमस्कार। मैं टेकचंद, प्रेस सेक्रेटरी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की कोशिश ब्लड डोनेशन सोसाइटी की ओर से हमारे प्रेसिडेंट टाइड इंजीनियर श्री हरपाल सिंह जी, सेक्रेटरी श्री जीत सिंह जी की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका अभिनंदन। खून दान क्यों, खून दान करने की ज़रूरत क्यों? जैसे कि हम सभी जानते हैं आज के समय में बहुत सारी शारीरिक समस्याएं बढ़ गई हैं। बीपी, शुगर और बहुत सारी शारीरिक बीमारियों की वजह से सर्जरीज हो रही, ऑपरेशंस हो रहे हैं, या खून की कमी जैसे अनीमिया या डेंगू, बहुत से और रोगों में खून की ज़रूरत बनी रहती है। आए दिन एक्सीडेंट्स की वजह से भी बहुत बार खून की ज़रूरत रहती है। तो वो जो खून की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मानव के खून के लिए मानव का खून ही चाहिए रहता है, क्योंकि खून बाहर नहीं बनाया जा सकता। खून की जो पूर्ति है, मानव के खून की जो कमी है, उसको मानव के रक्त द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, जो कि हम अपना रक्तदान करके इसको पूरा कर सकते हैं। तो एक बार रक्तदान करके आप 4 जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि खून में अलग अलग प्लाज्मा प्लेटलेट्स जैसे अवयव होते हैं, तो जिसको जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से मरीज़ को वो तत्व प्रदान करके आप 4 जीवन बचा सकते हैं। अर्थात आपका 5 मिनट का वक्त, 400 ml आपका रक्त इजिकल टू 4 लाइफ्स, यानी एक बार रक्तदान करके आप 4 जीवन बचा सकते हैं। इस तरह मानवता की सेवा के साथ साथ आप एक अच्छा संदेश भी देते हैं समाज में, आस पड़ोस में, सोसाइटी में अच्छा संदेश
देने के साथ साथ आप औरों को प्रेरित भी करते हैं, तो लोग आपसे प्रेरित होकर के इस मुहिम में जुट सकते हैं। तो ऐसे ही आपस में एकजुटता बनती है, समाज जुटता है, देश जुटता है, और यहाँ तक कि पूरे विश्व में एक अच्छा भाईचारे का, एकजुटता का संदेश जाता है। क्योंकि लहू है, इसका रंग चाहे एक ही है, और इसका कोई जात पात, रंग भेद, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, धर्म ऐसा कोई नहीं। कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ऐसे ही रक्तदान करके आप एक साथ जोड़ने का, जुड़ने का एक परोपकारी कार्य करते हैं। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम सेल्फ। अपने आप से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें, अपने पारिवारिक सदस्य जो भी स्वस्थ और समर्थ हों, उनके द्वारा रक्तदान करवा करके कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ऐसे किया है। मैंने स्वयं से शुरुआत की थी। एक बार मैं बीमार होने की वजह से मुझे खून की ज़रूरत हुई, तो मेरे पत्नी ने उस चीज़ से प्रेरित होकर भी रक्तदान करना शुरू किया, और मुझे इस बात का फ़ख्र भी है और खुशी भी है कि हमारे दोनों बच्चे जो बालिग होते हैं उन्होंने रक्तदान करना शुरू कर दिया। ऐसे हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं सोसाइटी में जो परिवार सहित इस हमारी खुशी ब्लड सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। रादर ऐसे कुछ सदस्य हैं कि जिन्होंने अपनी आयु से ज़्यादा बार रक्तदान किया है। तो वैसे भी आप देखें तो प्रकृति का जो देन है, प्रकृति की जितनी भी रचनाएं हैं, जल है, वायु है, पेड़ पौधे, वनस्पति, जो भी संसाधन जितना है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि इंसान ही उठाता है। तो इंसान का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी प्रकृति की इस देन के ऋण के एवज़ में कुछ परोपकारी, जैसे रक्तदान करके कहते हैं जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान, ऐसी सेवा करके इंसान भी प्रकृति के ऋण के एवज़ में कुछ ना कुछ अपना सहयोग दे सकता है। तो जब आप रक्तदान करते हैं तो शरीर को नया रक्त बनाने की एक आदत सी बन जाती है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर नया रक्त बनना शुरू होता है। 3 महीने बाद एक स्वस्थ व्यक्ति दोबारा भी रक्तदान कर सकता है। तो इस तरह आप औरों के साथ साथ अपना भी भला करते हैं। इस तरह जब आप रक्तदान करते हैं तो किसी का जीवन बचाते हैं, तो आप लगता है कि एक आपने महान कार्य किया है। किसी माँ के बच्चे को बचाकर, किसी के कोई भी सगा संबंधी, माता पिता, भाई बहन, किसी का जब कोई सदस्य, कोई जीवन बचता है, तो उसमें जो रक्तदाता होता है वो जीवनदाता होता है। हमने बहुतों को, अपनों को, सगे संबंधियों को, परिवार सदस्यों को ऐसे मौके पर ज़रूरत पड़ने पर रक्त ना देने के लिए या मना करते हुए बहुत बार देखा। तो उस वक्त सिर्फ रक्तदाता ही जीवनदाता होता है। तो कहते हैं कि जो लहू है वो बाहर बहाने के लिए नहीं, वो दूसरों की रगों में दौड़ाने के लिए है। सो मानवता की भलाई के लिए, इंसानियत का ये धर्म समझते हुए हमें इस परोपकारी कार्य में जुड़ना चाहिए। ये परोपकार का ऐसा कार्य है कि ऐसा उदाहरण है जो समाज के वर्ग, जाति, रंग, भेद या धर्म की किसी सीमा में नहीं रहते हुए एक सूत्र में सारे संसार को पिरो के रखता है, पूरे समाज को एक सूत्र में पिरो के रखता है। सो रक्तदाता बने, जीवनदाता बने। अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए भी जीकर देखें कैसा आनंद आता है। एक अलग सी अनुभूति होती है, एक अलग सा ही आनंद महसूस होता है, जैसे आपने कोई एक महान कार्य किया है। सो आओ मिलजुल कर आगे बढ़कर विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान करने का प्रण लेते हुए, शुरुआत करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। खुद भी रक्तदान करें, औरों को भी प्रोत्साहित करें, औरों को भी इसके लिए मनाएं। तो खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, मानवता की इस भलाई के कार्यों को यूं ही करते रहें। ऊपर वाला आपको महफूज रखे हर बला से, हर बला से। थैंक यू।
नमस्कार, मैं विपिन कुमार, कोऑर्डिनेटर पुनर्जोत आई डोनेशन सोसाइटी कपूरथला। जिवें कि ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। तो मैं आप सब जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਈਏ। ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੂਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ 'ਤੇ ਹੀ, ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਉਹਦਾ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ, WBC, RBC, ਪਲੇਟਲੈਟਸ, ਇੱਦਾਂ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ, ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। मैं आपको रक्तदान के बारे थोड़ा बताना चाहता हूँ कि रक्तदान महादान होता है। मैंने 35 बार रक्तदान किया है। रक्तदान करने से आपके शरीर के बहुत सारे टेस्ट फ्री में हो जाते हैं और आपको होने वाली किसी भी
बीमारी का पहले से पता चल जाता है। मेरी आपसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रक्तदान करना चाहिए। वैसे तो हम 3 महीने बाद रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन साल में 2 बार तो रक्तदान अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारा शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और हम पहले से भी स्वस्थ नज़र आते हैं। नमस्कार दोस्तों। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਕਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਤਦਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਈਲ ਆਫ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਪਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। मैं ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਈ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਸਿਕ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਰਨੀਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਈ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਿਲੋ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਪਾਇਲਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ NAP 'ਚ ਫੁੱਲੀ ਐਕ੍ਰੀਡੇਟਡ ਆਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਾਹੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 4-4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ 2.5 ਨੰਬਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਜ਼ਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ BRS ਨਗਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਨਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਓ, ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ BRS ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਰੇਟ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਾਰਡਲੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ।